Assalamu alaikum. I am Muhammad Isharafin Hussain, and in today's lecture, we will dive into the world of Arduino. Because for learning our embedded system and for implementing embedded system in an easy way, Arduino is a very good component. So, as you have heard already, Arduino is basically a microcontroller which is very cheap, easy to use, and it can be coded in C. It can be coded using its IDE with Windows or Linux. So Arduino is actually the one of the best option to learn embedded system quickly and implement many more exciting projects with Arduino. So first of all, what is Arduino environment? We should know that. Arduino environment consists with Arduino board. I mean the hardware, which is the microcontroller. Its software component. It can be the IDE. It can be the IDE which we can run into our own operating systems like Windows or Mac OS. And Arduino environment can add with other add-on hardware. So there is something called Arduino shields, and these are the add-on hardwares of the Arduino. We can buy it with the Arduino, and we can add the add-on hardwares with Arduino. So we'll discuss about them a bit more later. So let's look at it first. So I know it is exciting to see the microcontroller with your own eyes physically, but virtually it is less exciting. But let's try to look at the microcontroller here. So here we can see one Arduino UNO. So it is the Arduino UNO model. Uh, it is I guess around 500 taka worth in Bangladeshi market. So let's look at some of the main components of the Arduino board. So here we can see that there are digital IO pins. I mean these pins, the black ones. So digital IO pins. You can see here there are some digital IO pins here. So digital IO pins means digital input output pins. So you can call them also GPIO. What is GPIO? GPIO means general purpose input output. So they are actually the general purpose input output pins, digital. They of course actually works with the digital signal. So they are digital IO pins. So general purpose input output means you can make any of these pins from 2 to 13. From 2 to 13, this is number 2, number pin 3, 4, 5, 6, and that's how you count them. So the digital IO pins from 2 to 13, you can turn any of these pins an input pin, or you can turn any of these pins. Suppose I am taking pin number 5, so I can make this pin number 5 an input or an output with coding. So I can code this pin as uh, an input, or I can code this pin as an output. So that's why these are called input output pins. So this can be either input, this can be either output. So we can see many other components here, like the like some pins here. So you can see here is the ground pin. There are two ground pins. There are two ground pins. So okay, let me change the color of the pen first. Okay, so here you can see there are some ground pins. There are 3.3 volt pin. There are 5 volt pin. So you can use these 3.3 volt pin or this 5 volt pin as some power supply of your sensors or your actuators. So you can supply power from this pin out of Arduino. So you can supply power from these pins. So here are some ground pins, and we know ground pins are needed for completing our circuit. And
Here are some analog pins. We can see some analog pins here, from pins from 0 to 5. So these were the digital pins and these are the analog pins. So these are uh, actually these are not IO. So these cannot be coded as output pins. So these are only input pins which only takes analog inputs. So we will learn further about this kind of things in some future lectures. So let's see the other components. Here we can see an USB plug. So by this USB plug, you will connect your Arduino with your PC. So using this USB plug, you will be connecting your Arduino with your PC, and in PC you will have the Arduino IDE. You will code some code for Arduino and then upload it to the Arduino user by using this USB plug. So the USB is the main interface between your PC, Arduino IDE, and the Arduino itself. Then here we can see a reset button which resets the Arduino ROM, read-only memory. And here we can see the in-circuit serial programmer. So we can program Arduino, one with, of course, from the PC using the USB plug and using the IDE, but also we can uh, program the Arduino using the this serial programming pins. So we can we just choose we can choose to use the serial programming interface. So what is serial communication? We'll learn that after in some future lectures. So serial programming or serial communication is one kind of communication, and it is unlike USB communication in some details. So here in the USB communication is used for programming, but if you use these pins, this set of pins for programming, then you have to use serial communication. So you can directly code the Arduino using these serial communication pins. So here is the main interesting thing. You can see here is a microcontroller. It is the ATmega 328 microcontroller, and this microcontroller is 8-bit. So you can understand how cheap this microcontroller is, and it is supremely low powered, and its capability is just 8-bit. So we have 32-bit or 64-bit microprocessors running in our PCs nowadays, and the clock capabilities of the microcontroller 80 mega 328 microcontroller is very low. It's 8-bit. So and here we have uh, another one microcontroller for Arduino actually. So our Arduino Uno consists of actually two microcontrollers. So we will dig into that. All right. Here we can again see that uh, Arduino has some input output pins. So as I have discussed earlier, so these are the input output pins, and some ground pins, 3.3 volt pins, and the analog input pins. So the digital for the digital IO pins, um, the highest voltage will be 5 volts, the lowest voltage will be 0 volts. So for the input for the input to be considered high, it has to be 5 volt. For the output, for the input to be considered low, it has to be 0 volt. So that's why this is called digital input. So you will either give it 5 or you will either give it 0. Same goes with the output too. All right. Let's discuss about the microcontrollers. Again, I have told you before, the Arduino has mainly this microcontroller 80 mega or ATmega 328. This is 8-bit microcontroller,
and this microcontroller is a very cheap and use the ARM architecture. We will and it is used the Harvard architecture too. So ARM used the Harvard architecture and the risk processing system. So we'll discuss them further in some next lectures. So what is 8 mega 32? You have understood it already. It uses as the main microcontroller of your Arduino board. Then Arduino has actually one Arduino Uno board has actually two separate microcontrollers. One is for the general purpose, so you can program it, you can run your code for your robot here or your embedded here. Uh, Here you can see another microcontroller which is small. This is 80 mega 16U2 microcontroller. It is a far less powerful microcontroller than the 80 mega 328, but it handles one special purpose. So that purpose is USB interfacing. So it is not directly accessible. You cannot code 80 mega 16U2. You cannot code it. তো আপনার কম্পিউটারে কোড কিন্তু যেটা করবেন যেখান দিয়ে আপনি আরডুইনোতে কোড দিবেন সেটা হচ্ছে সেই কোড চলবে হচ্ছে আমাদের এই 80 মেগা 328-এ। কিন্তু আপনি 80 মেগা 16U2-কে কিন্তু কোড করতে পারছেন না। এই 16U2-টা স্পেশালি ইউজ করা হচ্ছে আমার আরডুইনোর যে ইউএসবি কানেকশনটা আছে, ইউএসবি ইন্টারফেসিং আছে, যেটার সাহায্যে আপনি পিসি থেকে আরডুইনোতে কোড করছেন, সেই ইউএসবি ইন্টারফেসিং এর কোডটা চালানোর জন্য স্পেশালি এই প্রসেসরটাকে দেওয়া হয়েছে, এই মাইক্রোকন্ট্রোলারটাকে দেওয়া হয়েছে। তো এইটা হচ্ছে স্পেশালি ইউএসবি কমিউনিকেশনটা কন্ট্রোল করে আরডুইনোর। এটা কিন্তু জেনারেল পারপাসের জন্য না, জেনারেল পারপাস কোডটা 80 মেগা 3280 হবে। সো স্টোরেজ এন্ড মেমোরি এটা বর্ণনা করা দরকার। সো স্টোরেজ হচ্ছে নন ভলাটাইল ফ্ল্যাশ মেমোরি ইউজ ফর স্টোরেজ। তো এখানে আমরা যে মেমোরিটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ মেমোরি। অলরাইট, সো এর সাইজ হচ্ছে 32 কিলোবাইটস ইন সাইজ। তো খুবই ছোট তুলনা যদি করি আমাদের পিসি বা মোবাইলের সাথে। মানে স্ট্যাটিক র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি এস র্যাম, যেটা হচ্ছে কি এখানে স্ট্যাটিক মেমোরি আছে যেটা হচ্ছে 3 কিলোবাইট। এটা আরো ছোট। তো আরডুইনোর হচ্ছে ফ্ল্যাশ মেমোরি নন ভোলাটাইল আর ভোলাটাইল, এর পার্থক্যটা যদি আমরা একটু বুঝতে চাই যে হোয়াট ইজ volatile and what is non volatile। তো যেইসব মেমোরি পাওয়ার থাকলে এবং পাওয়ার চলে গেলে যেসব মেমোরির হচ্ছে গিয়ে মেমোরিতে যে ডেটা গুলো থাকে সেগুলো মুছে দেয়। সো পাওয়ার চলে গেলে মেমোরির যে ডেটা গুলো থাকে সেগুলো যদি মুছে যায় তাহলে তাকে আমরা বলবো ভোলাটাইল। তো ভোলাটাইল মেমোরি হচ্ছে পাওয়ার যদি চলে যায় আবার স্টার্ট হয় তাহলে ভোলাটাইল মেমোরিতে যে ডেটা থাকে সেটা কিন্তু মুছে যায়। আর নন ভোলাটাইল মেমোরি হচ্ছে পাওয়ার চলে যাওয়ার পরও আবার যখন পাওয়ার আসে আগের ডেটাটা এক্সেসিবল থাকে। সো নন ভোলাটাইল মেমোরি গুলো তে কিন্তু পাওয়ার চলে গেলেও ডেটা যায় না, ডেটা মোছে না। যেমন হচ্ছে রোম। রোম হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি। বিভিন্ন রোম কিন্তু সাধারণত নন ভোলাটাইল হয়। আর এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ মেমোরি। ফ্ল্যাশ মেমোরি গুলো হচ্ছে গিয়ে নন ভোলাটাইল হয়। তাহলে আরডুইনোতে আপনি একবার যে কোডটা আপলোড করবেন সেই কোডটা কিন্তু সে মানে আরডুইনোর কাজ যখন বন্ধ হবে, সাপোজ আপনি একটা অবস্টাকল অ্যাভয়েডার রোবট তৈরি করেছেন এবং সেই রোবটের কোডটা আপনার আরডুইনো তে আছে, সেই কোডটা কিন্তু আরডুইনো রোবটটা যখন বন্ধ থাকবে, রোবটে যখন পাওয়ার থাকবে না, তাও সেই কোডটা রোবটের ভিতরে থাকবে। রোবট আবার যখন চালু হবে তখন কিন্তু রোবট আগের মতো কাজ করবে, অর্থাৎ তার মেমোরিতে সেই কোডটা, সেই ডেটাটা, সেই ইনস্ট্রাকশনটা রয়ে যাবে। সেই মেমোরিটাই হচ্ছে নন ভোলাটাইল ফ্ল্যাশ মেমোরি, যেটা হচ্ছে 32 কিলোবাইট। তো ইভেন মেগাবাইটও না। আর হচ্ছে আপনার স্ট্যাটিক র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি হচ্ছে 3 কিলোবাইট।
যেটা ভোলাটাইল মেমোরি। সো আমাদের র্যাম দরকার হয়, তাই না? আমাদের র্যাম কিন্তু দরকার হয় আমাদের যখন কোডটা চলবে। আপনার কোড তো মেমোরিতে আছে, কোডটা যখন রান হবে, যখন চলবে, এক্সিকিউট হবে, তখন কোড চলার জন্য যেই প্রাইমারি মেমোরি দরকার হয় সেটাই হচ্ছে এই এস র্যাম। তো কোডটা হচ্ছে যখন চলবে তখন কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ভ্যারিয়েবল, কোড চলার সময় বিভিন্ন কোডের বিভিন্ন ভ্যারিয়েবল চেঞ্জ হতে পারে, বিভিন্ন ভ্যালু চেঞ্জ হতে পারে, সবগুলো চেঞ্জ কিন্তু হবে এস র্যামে, যেটা হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরি, যেটা কিন্তু আবার বন্ধ হয়ে গেলে, আপনার কোড মানে আরডুইনো বন্ধ হয়ে গেলে এস র্যামের সব ডেটা চলে যাবে, কিন্তু কোডটা থেকে যাবে। কোডটা কিন্তু নন ভোলাটাইল ফ্ল্যাশ মেমোরিতে থেকে যাবে। এই জন্য আরডুইনো আবার চলে হলে সে একই কোড আবার কাজ করা শুরু করবে, বাট রানের সময় কোডটা যখন রানিং আছে, এক্সিকিউশন লেভেলে আছে, তখন সে হচ্ছে এসরামটা ইউজ করবে, যেটা হচ্ছে ভোলাটাইল। ওকে, ক্লক স্পিড। আরডুইনো উনোর ক্লক স্পিড হচ্ছে 16 মেগাহার্জ। তো 16 মেগাহার্জ মানে কি? 16 মিলিয়ন অপারেশনস পার সেকেন্ড। আরডুইনো প্রসেসর 80 মেগা 38 এর 16 মিলিয়ন অপারেশন পার সেকেন্ড করার এটা ক্যাপাবিলিটি আছে। সো 16 মেগা হার্জ ক্লক স্পিড। এন্ড এই ক্লকটা আরডুইনোর যে কম্পোনেন্ট গুলো সবাই হচ্ছে, এই যে ক্লকটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, সবাই হচ্ছে এই ক্লকটা শেয়ার করে। সো কম্পোনেন্ট গুলো সবাই একই ক্লক শেয়ার করার কারণে ক্লকটা সবাইকে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে পারে। আমরা তো জানি ক্লক কি, ডিএলডি তে পড়েছি, ডিএলডি থেকে পড়ে এসেছি আমরা সিএলকে, বিভিন্ন সার্কিটে সেটা শিফট রেজিস্টার হতে পারে, সেটা বিভিন্ন অন্য টাইপের রেজিস্টার হতে পারে, সেটা একটা সাপোজ একটা অ্যাডার হতে পারে, 4 বিট অ্যাডার, 8 বিট অ্যাডার, তো সেখানে ক্লক থাকে। ইভেন আমরা যদি বলি যে আমরা রেজিস্টার কি দিয়ে তৈরি করি, ফ্লিপ ফ্লপ, সেই ফ্লিপ ফ্লপও কিন্তু ক্লক থাকে। ক্লকটা কি করে, আমাদের যে সিকোয়েন্সটা, এক্সিকিউশন সিকোয়েন্স, সেখানে হচ্ছে পাওয়ার হাই পাওয়ার লো, যখন কখনো অন আছে কখনো অফ আছে, কখনো অন আছে কখনো অফ আছে, ক্লকটা কিন্তু এইটা মেনটেন করে। সো আমাদের যে ক্লকটা, সেই ক্লকটা এখানে আরডুইনোর যে মেইন ক্লক সেটা হচ্ছে 16 মেগাহার্টজ, এবং এই ক্লকটা কিন্তু সবাই সেম, বেশিরভাগ আরডুইনোর যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে সবাই হচ্ছে সেম ক্লক শেয়ার করে দেখে আহ এই ক্লকটা সবগুলো অপারেশন সিঙ্ক্রোনাইজ করতে পারে। তার যেহেতু একটা ক্লকই সবগুলো কম্পোনেন্ট চলছে, তো ক্লকের সাহায্যে সিঙ্ক্রোনাইজেশনটা ইজি হয়, ইজিলি সিঙ্ক্রোনাইজটা করতে পারে একটা ক্লক। তো প্রোগ্রামিং ফার্মওয়্যার, সো এখানে প্রোগ্রামিং ফার্মওয়্যার, যেটা ফার্মওয়্যার আমরা কি বলি, ফার্মওয়্যার কখন আহ, যদি বলি যে ফার্মওয়্যার কি, এটা সম্বন্ধে আহ, কারো আইডিয়া আছে কিনা আমি জানি না, তবে আমরা কিন্তু আমাদের সিস্টেমের যে কোডটা, সিস্টেম কোড, সেটাকে অনেক সময় ফার্মওয়্যার বলতে পারি, যেটা আপনি এখন কোড করে চেঞ্জ করতে পারছেন না। সাপোজ আপনি অ্যাপ্লিকেশন লেভেলের কোড করে আরডুইনো রোবটের জন্য আপনি একটা কোড করলেন, এতে কিন্তু আরডুইনোর যে সিস্টেম কোড সেটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না, সেটাকে আমি আপার লেভেল থেকে ফার্মওয়্যার বলতে পারি। তো আরডুইনোর যে ফার্মওয়্যার কোড অর্থাৎ সিস্টেম কোড, সিস্টেম যেভাবে কাজ করে আরডুইনোর, যে এখানে কিছু ডিফল্ট জিনিস আছে যেটা আগে থেকে সেট করে দেওয়া থাকে, এবং সেই জিনিসগুলো, সেই ভ্যালু গুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না এজ এ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামার। আপনি আরডুইনোতে সাপোজ একটা অবস্টাকল অ্যাভয়েডার কোড লিখলেন, সেইটা অবস্টাকল অ্যাভয়েডার কোডটা চেঞ্জ করে আবার অন্য একটা কোড লিখলেন, বা সেই কোডটা এডিট করলেন, সেখানে ফার্মওয়্যারের কিন্তু চেঞ্জ আসবে না। ফার্মওয়্যার হচ্ছে আরডুইনো বোর্ডের সিস্টেম কোড, তো সেই কাজটা, সেই সিস্টেম কোড যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে ফার্মওয়্যার আপনার আপডেট করতে হবে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পিনগুলো, সেই পিনগুলোকে বলা হয় আইসিএসপি। সো আইসিএসপি পিনগুলো আমরা ইউজ করব। পিন 1 ইউজ করব হচ্ছে গিয়ে 80 মেগা 328 মাইক্রো কন্ট্রোলারের জন্য, যদি আমি তার ফার্মওয়্যার আপডেট করতে চাই অর্থাৎ সিস্টেম কোড চেঞ্জ করতে চাই, এবং আরেকটা পিন ইউজ করব 80 মেগা 16 ইউ2 এর জন্য, যদি আমি তার সিস্টেম কোড চেঞ্জ করতে চাই। সাধারণত আমরা ফার্মওয়্যার, এই কোর্সের বাইরে, আমাদের এই কোর্সের কন্টেন্টের বাইরে আমরা আরডুইনোর ফার্মওয়্যার নিয়ে কাজ করবো, রাদার দেন
আমরা কিন্তু আরডিনোর অ্যাপ্লিকেশন কোড নিয়েই কাজ করব। সো আমরা আসলে আরডিনোর ফার্মার নিয়ে তেমন কাজ করবো না, বাট জেনে রাখা ভালো যে আরডিনোর ফার্মার আছে, যেটা কিন্তু আমরা আরডিনো সিস্টেম কোড যেটা চাইলে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো। সো চাইলে আপনি এই পিন গুলো, আইসি স্পেস পিন গুলো ইউজ করে কিন্তু আরডিনো ফার্মওয়্যারে ইউ ক্যান ব্রিং চেঞ্জেস। তবে আপনার এই চেঞ্জটা আনার জন্য এই ফার্মওয়্যার, যেহেতু আমি একটু আগে আলোচনা করেছিলাম যে এখানে সিরিয়াল কমিউনিকেশন ইউজ করে এই কোডগুলো এখানে দেওয়া হয়, এবং এটার জন্য স্পেশাল ইকুইপমেন্ট দরকার হবে। সো ইউ নিড স্পেশাল ইকুইপমেন্ট টু রিপ্রোগ্রাম দ্য ফার্মওয়্যার। সো আপনি এই পিনগুলো ইউজ করতে চাইলে, এই পিনগুলো ইউজ করতে করে আরডুইনোর ফার্মওয়্যার বা কোড চেঞ্জ করতে চাইলে ইউ নিড সাম স্পেশাল হার্ডওয়্যার। বাট এইখানে আপনার আসলে যোগাযোগ করতে হবে, কিন্তু কমিউনিকেশনটা যে চ্যানেলটা ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে সিরিয়াল কমিউনিকেশন। বাট এটা আবারও বলে নিচ্ছি, এটা আমাদের তেমন দরকার হবে না। সো সফটওয়্যার এনভায়রনমেন্ট আমাদের পিসিতে যে যেই আরডুইনোর আইডিটা থাকবে সেটা হচ্ছে আরডুইনো আইডি। তো আরডুইনো আইডি হচ্ছে গিয়ে খুবই ভার্সেটাইল। সো কোনো কিছু অ্যাডিশনাল ড্রাইভার, নো নিড টু স্পেশাল ড্রাইভার্স, নো নিড টু ইনস্টল স্পেশাল ড্রাইভার্স। সো আপনার স্পেশাল ড্রাইভার সেট আপ করা লাগবে না। আমরা একটু আইডির চেহারাটা দেখে ফেলি। সো দিস ইজ দ্য আরডুইনো আইডি। বাট একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের যাদের কাছে আরডুইনো নাই, আপনি ইউ ক্যান ডাউনলোড দ্য আরডুইনো আইডি ফ্রম arduino.com, কিন্তু আপনাদের যাদের কাছে আরডুইনো নাই তাদের জন্য কিন্তু আরডুইনো কোড করা টাফ হবে, কারণ আপনি আরডুইনো আইডি থাকবে কিন্তু আরডুইনো বোর্ডটা আপনার কাছে নাই। তো আই আই এম সাজেস্টিং ইউ অল, যেটা আমি হচ্ছে একটি স্পেশাল নোটিশ আকারে দিয়ে দিব। আই এম সাজেস্টিং এবং হাইলি রিকমেন্ডিং ইউ অল টু বাই ওয়ান আরডুইনো ইউএনও, যেটা আপনার 400 থেকে 500 টাকা যাবে। সো আপনারা যদি বাসায় আরডুইনো ইউএনও কিনতে পারেন এবং এর সাথে কিছু সেন্সরস, কিছু অ্যাকচুয়েটরস যদি কিনতে পারেন, এবং একটা ব্রেডবোর্ড লাগবে অফকোর্স, মোটামুটি 800 থেকে এই তো 800 থেকে 1000 টাকার মধ্যেই আপনার পুরো সেটটা আসতে পারে, পুরো সেটটা কমপ্লিট হতে পারে। যে সেটটা আপনার হাতে থাকলে আপনার সুবিধা হবে এই কোর্সটা করতে, আপনি এবং মজা পাবেন এবং নিজেও কিন্তু এটা কাজ করতে পারবেন। আই এম হাইলি রিকমেন্ডিং ইউ টু বাই। আমি এখনো জানি না আমি কম্পালসারি করব কিনা, বাট এখন পর্যন্ত আপনার নোটিশ পাবেন আমি যদি কম্পালসারি করি সেটা। আহ তো কম্পালসারি করার জন্য আমার অবশ্য অনেক কিছু বিবেচনা করা লাগবে, তো সেটা আগে বিবেচনা করি। বাট এখন আপনাকে আমি বিশেষভাবে রিকমেন্ড করছি যাতে আপনারা আরডুইনো ইউএনও এবং তার সেট, তার কিছু সেন্সরস এবং অ্যাকচুয়েটরস কিনে ফেলেন। সেন্সরস এবং অ্যাকচুয়েটরস সাধারণত কি কাজে লাগতে পারে এবং কোনটা কোনটা কিনবেন সেটা আমি একটা পোস্ট দিয়ে দিব আমাদের ক্লাসরুমে। সেই পোস্টে আসলে আপনি দেখতে পারবেন যে আসলে কি কিনলে আপনার মোটামুটি আরডুইনো কিভাবে কাজ করে সেটা বোঝার জন্য যথেষ্ট হবে কি কি কিনলে। সো কি কি দিয়ে আপনি জাস্ট জেনারেল জিনিসগুলো করতে পারবেন সেটা আমি বলে দিব ওই পোস্টটাতে। তো আর যদি নাই কিনেন, যার এখন পর্যন্ত নাই, যাদের নাই থাকবে তারা কিন্তু আমি হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট ইউজ করব, একটা ওয়েব সার্ভার ইউজ করব, টিঙ্কার ক্যাড নামে। সেইখানে আরডুইনোর সিমুলেটর আছে, আমরা সিমুলেটরও কাজগুলো দেখাবো। মেইনলি হচ্ছে আমি সিমুলেটরে দেখাবো কারণ আমার তো এখানে চালাইয়ে ওভাবে ভিডিও করে দেখানো সম্ভব সম্ভব না। আমি সিমুলেটরে কাজগুলো দেখাবো টিঙ্কার ক্যাডে। যাদের একেবারেই থাকবে না আপাতত তারা কিন্তু টিঙ্কার ক্যাড ইউজ করে আরডুইনোর আইডি কাজটা করতে পারবেন, এবং টিঙ্কার ক্যাড চালানো আমরা দেখাবো। যখন থেকে আমরা টিঙ্কার ক্যাডে কোনো কাজ করব তখনই দেখাবো যে টিঙ্কার ক্যাডে কিভাবে কাজ করা হয়। ওটা খুব ইজি। সো আরডুইনো আইডির কিছু বাটন আছে, সেই বাটন গুলো আমরা আইডি তে যখন কাজ করব তখনই দেখব। তো আরডুইনোর অনেকগুলো শিল্ড আছে। সো টার্গেট প্ল্যাটফর্ম আরডুইনো 80 মেগা 38, এটা হচ্ছে আরডুইনো ইউনোস প্রসেসর। তো এর অনেকগুলো শিল্ড আছে, সেগুলো হচ্ছে অ্যাড অন হার্ডওয়্যার। আরডুইনো শিল্ড হচ্ছে অ্যাড অন হার্ডওয়্যার। সেটা কি? এই যে অ্যাডিশনাল হার্ডওয়্যার টু ডু পার্টিকুলার টাস্ক। তো সাপোজ আমি আমার আরডুইনোর সাথে আমি একটা সিরিয়াল কমিউনিকেশন স্থাপন করব, তো সেটার জন্য যে হার্ডওয়্যারের যে ইন্টারফেসটা করা লাগবে সেই ইন্টারফেসটা আমি করতে চাচ্ছি না। আমি আলাদা একটা তাহলে যদি শিল্ড কিনি,
সাপোজ আমি আরডুইনোতে হচ্ছে কি আমি ওয়াইফাই চালাতে চাই, তো আরডুইনোর সাথে আমার ওয়াইফাইটা নাই, সো উই নিড দ্য হার্ডওয়্যার সেপারেটলি। তখন আমি কিন্তু আরডুইনোর জন্য ওয়াইফাই শিলটা কিনে আরডুইনো ওনার সাথে যদি কানেক্ট করি, আমরা দেখতে পাচ্ছি কানেকশন গুলো এভাবে আছে যে পিন গুলো সরাসরি কানেক্ট হয়ে যাবে, আমার নিজের হাতে ধরে ধরে অনেক কমপ্লেক্স কানেকশন গুলো দিতে হবে না। তো শিল্ড কেনার সুবিধা হচ্ছে আমি যদি শিল্ড কিনি আমার কিন্তু কমপ্লেক্স কানেকশন গুলো নিজে করতে হবে না, বরঞ্চ শিল্ডে সব করা থাকবে, আমি জাস্ট শিল্ডটা আরডুইনোর সাথে প্লাগ এন্ড প্লে আর কি সেট আপ করবো, শিল্ডের কাজ করা শুরু হবে। শিল্ডের সাথে কিন্তু শিল্ডের কোডও আসবে। তো আমাদের যে সফটওয়্যার যে লাইব্রেরি সেটা কিন্তু শিল্ডের সাথেই প্রোভাইড করা থাকবে। তো আমার শিল্ড থাকলে আমি কোড করে কাজ করানোটাও আমার জন্য ইজি হবে। তো শিল্ড গুলো স্ট্যাক অন টপ অফ দ্য আরডুইনো টু মেক কানেকশন, তো উপরে থাকে। তো আমরা হয়তো শিল্ড নিয়ে অত কাজ করব না, বাট আপনাদের জেনে রাখা ভালো যে এই অপশনটা আছে। সো ইউ ক্যান ইউজ আরডিনো শিল্ডস ইন অর্ডার টু ডু সার্টেন টাস্ক। শিল্ডের দাম আছে, শিল্ড আলাদাভাবে কিনতে হবে। তো আরডিনো তো ওপেন সোর্স জানেন, আরডিনো আইডি ওপেন সোর্স। তো আপনি সব আরডিনোর যে বোর্ডের ডিজাইন, আরডিনো কিভাবে ডিজাইন করা হয়েছে সেটা arduino.com এ যে দেখতে পারবেন। তো ওই বোর্ডের ডিজাইনটা দেখলে, এটা যেহেতু ফ্রিওয়্যার, ইউ ক্যান মেক চেঞ্জেস টু দ্য হার্ডওয়্যার ডিজাইন অফ দ্য বোর্ড, সেটাও চেঞ্জ করতে পারেন। তো আরডিনো আইডি কিভাবে কাজ করবেন সেটা আমরা হচ্ছে সেট আপের পরে বলবো, যে হাউ টু সেট আপ দ্য আইডি। সো প্রথমে হচ্ছে আপনি আইডিটা arduino.com থেকে যে নামাবেন। সো ডাউনলোড করার পরে, আর আমি যদি আপনার যদি না থাকে তাহলে হয়তো নামানোর দরকার নেই এখন, সেটা আমরা টিঙ্কার ক্যাডেই দেখে ফেলবো। বাট যদি আপনি নামানোর পর আপনি ওপেন করবেন, ওপেন করে কিন্তু আপনি কোড লেখা শুরু করবেন। ইউ ক্যান কোড ইন সি, আপনি সি বা সি প্লাস প্লাসে কোড করতে পারবেন এই আরডুইনো আইডিতে। সো আপনি যখনই আইডিটা ওপেন করবেন তখন আপনি মেইনলি দুটো জিনিস দেখতে পাবেন। আপনার নতুন যে কোনো প্রোগ্রামে দুটো জিনিস থাকবে, একটা হচ্ছে সেট আপ ফাংশন আর একটা হচ্ছে লুপ ফাংশন। তো এই সেট আপ ফাংশনটা যখন আপনার আরডুইনো চালু হয় তখন একবারই কাজ করে, সেটআপ ফাংশনটা একবারই কাজ করে। আরডুইনো যখন পাওয়ার পায় বা আপনি কোডটা যখন আপলোড করেন আরডুইনোতে, সেটআপ ফাংশনটা একবারই কাজ করে, আর লুপ ফাংশনটা চলতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আরডুইনোর পাওয়ার থাকবে। সেটআপ ফাংশনের পর লুপ ফাংশনটা আরডুইনোর চলতেই থাকবে। সো আমরা দেখবো আমাদের যদি কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন থাকে আমরা এটা দেখবো, এবং আমাদের আসলে হার্ডওয়্যার যদি থাকতো সামনে তাহলে কিন্তু আমরা এখন এলইডি লাইটটা অন অফ করে দেখতাম যে কি, সেটা আর কি আমরা টিঙ্কার প্যাডে পরে এক সময় দেখায় ফেলবো। সো এটা সি এর টুল চেনটা দেখার দরকার নাই। ওকে, দিস আর নট নাও অন আওয়ার কনসেন্ট, সো উই আর ডান। ওই স্লাইড গুলো is not recommended for you to learn right now. So এখন যেটা যেটা করলাম আমরা এই আজকের লেকচারে সেটা হচ্ছে আরডুইনো, এবং আমরা প্রথম লেকচারে দেখেছিলাম যে মাইক্রো প্রসেসর এবং মাইক্রো কন্ট্রোলারের ডিফারেন্সটা কি। আর আমরা এই লেকচারটাই এসে কিন্তু একটা চেষ্টা করলাম যাতে করে আমরা একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার আরডুইনো, যেটা আমরা এই কোর্সে কাজে লাগাবো, সেই আরডুইনোটা দেখতে পারি, এবং আরডুইনোতে কি কি কম্পোনেন্ট আছে, আরডুইনোতে কিভাবে সেট আপ করা লাগে, আরডুইনো আসলে সফটওয়্যারে কিভাবে চালাবো এবং কিসে কোড করব, সেই জিনিসগুলো জানলাম। এবং আরডুইনোর যে আমরা মাইক্রোপ্রসেসর সেটা সম্পর্কে জানলাম, এবং এই মাইক্রোপ্রসেসর আর্কিটেকচার সম্পর্কে আমরা আরেকটা লেকচার যাব, যেখানে আমরা আরডুইনোর এটি 8 মেগা 33 টু 8 এই মাইক্রোপ্রসেসরটা সম্পর্কে আরো জানবো। সে মাইক্রোপ্রসেসরটার যে কোম্পানি এআরএম সম্পর্কে জানবো, এআরএম মাইক্রোপ্রসেসর সম্পর্কে জানবো, এবং তাদের যেই আর্কিটেকচার, হার্ভার্ড আর্কিটেকচার সে ইউজ করে সেটা কি, এটা একটু দেখবো। সো এআরএম মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ে আমাদের একটা লেকচার হবে। এরপরে কিন্তু আমরা আরো আরডুইনো নিয়ে আরো আমরা কোড, আরডুইনোতে কিভাবে আমরা অ্যাকচুয়েটর কোড করব, সেন্সরের কোড করব, সেটা কিভাবে আসলে কাজ করবে, এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এবং একই সাথে আরডুইনোর আরো থিওরিটিক্যাল এবং হার্ডওয়্যার লেভেলের ডিটেলস আমরা দেখব। তো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন। তবে একটা কথা, যে আরডুইনোটা কিনে ফেললে কিন্তু ভালো হয়। সো আই উড হাইলি রিকমেন্ড ইউ টু বাই। এখনই আমি কম্পালসারি করে দিচ্ছি না,
কম্পালসারি করতে আমার আরো অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হবে। সো বাট সব মিলিয়ে 1,000 টাকার বেশি লাগার আর কি কথা না। তো এই ব্যাপারটা যদি সবাই চিন্তা করেন, কনসিডার করেন যে আমরা শিখবো বা আপনি নিজে কাজ করবেন, আর্টুইনো দিয়ে কিছু বানাবেন, এক্সাইটিং রোবট বানাবেন, তা কিনে নিতে পারেন আর কি। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।